right? So already we have seen the processing, how this endogenous antigens are processed. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മെക്കാനിസം. Now the last one is the exogenous antigen processing and their presentation, how it is done. Okay, already നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് what are exogenous antigens and how, which are the cells responsible for processing of exogenous antigens. അല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഏതാണ് എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻസിന്? കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ. മോസ്റ്റ്ലി ഓൾ ദ എക്സ്റ്റേണലി കമ്മിങ് ഓർ ദ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് പാത്തജൻസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദീസ് എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻസ്. പിന്നെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഏത് സെൽസാണ് എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻസിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ദീസ് ആർ ദ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് അല്ലേ, APCs ആണ്. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട APCസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് APCs ആണ് എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ദിസ് ആൻറ്റിജൻസ് ആർ പ്രോസസ്ഡ്, അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ്. സോ എൻഡോസൈറ്റിക് പാത്വേ എന്നാണ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാത്വേ is named as endocytic pathway. Okay, this is for the exogenous antigen processing and their following presentation. Right, this will give you an idea about that. This endocytic pathway, there is exogenous antigen, then they are endocytosed. That means there is a phagocytic mechanism. Right, usually in case of these exogenous antigens, they are outside the cell and these antigens are to be internalized first. That is done through endocytosis or through the phagocytic mechanism. And then we know the mechanism of phagocytosis. Once they enter into the cytoplasm, they become membrane bound structures. They are actually called as endocytic compartments, and that's why this pathway is called endocytic pathway. There is a number of endocytic compartments coming through this mechanism. So these endocytic compartments are responsible for the cleavage of these exogenous antigens. Now you will get the peptides, right? So these peptides then interact with class 2 complex to become the required structure. Then these complex will be transported out, will be expressed on the surface. All right. So ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Let's see എന്തൊക്കെയാണോ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക്. The antigens are internalized by the APC through the endocytosis. ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭാഗം. You can see here there is an internalization. ഇവിടെ internalize ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആൻറ്റിജൻ അകത്തോട്ട് വരുന്നു. Then the processed by special compartments called endocytic vesicles. These are the endocytic vesicles. Then the processed peptide fragments are presented on the class 2 MHC molecules on the surface of the cell. Nothing more to explain on that. Then the MHCs are synthesized by the endoplasmic reticulum. നമ്മൾ മറ്റേതിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ്, ക്ലാസ് 1ൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇവിടെയും ക്ലാസ് 2 MHCയും എന്താണ്, they are also synthesized within the endoplasmic reticulum and shared with the endocytic vesicle through the Golgi bodies. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു, ക്ലാസ് 1ൻ്റെ കേസിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനകത്ത് വെച്ച് അത് കോംപ്ലക്സ് ആവുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനകത്ത് വെച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന MHC വെസിക്കിൾ ഫോമിൽ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും? എൻഡോസൈറ്റിക് വെസിക്കിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന MHCയും ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന പെപ്റ്റൈഡ്സും തമ്മിൽ എൻഡോസൈറ്റിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, see, yeah, here you can see the image. So you can see here, the Golgi complex will supply the MHC molecule. Okay, so here you can see the antigen is coming in. Now the antigens are processed. Now the you can see here the MHC molecule. So this MHC molecule will combine with the peptide, processed peptides, and they are expressed on the surface. Okay. Yeah, some other additional points are given here. So they enter the antigen presenting cells like macrophage, dendritic cells, and B lymphocyte through phagocytosis, right? Then usually we know that they combine with the membrane bound structure called a lysosome, and they become phagosome, right? Phagolysosome. Initially they are called as phagosome, then they combine with the lysosome to become phagolysosome, right? Then actually these phagolysosome undergo some kind of acidification.
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്തെ ഇൻറ്റേർണൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അതിനുശേഷം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ pH ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഗ്രാജുവലി വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വെരി ഹൈ pH, വെരി ലോ ആസിഡിക് pH. അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, അതിനകത്തോട്ട് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൻറ്റിജൻസ്, വെദർ ഇറ്റ് ബി ബാക്ടീരിയ ഓർ എനി പ്രോട്ടീൻ ഓർ എനി അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് will be destroyed by this acidification and also by the proteolytic mechanisms. Okay, hello, audible ആണല്ലോ അല്ലേ? Okay, fine. Right, so these peptide epitopes, what are epitopes? Epitopes എന്താ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ എപ്പിടോപ്പ് എന്ന് പറയാ? ഹലോ, വേഗം പറ. പറഞ്ഞോളൂ. ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ശരിയാണ്, പറയുന്നത് ശരിയാണ്, പറഞ്ഞോ. ഹലോ, ഓക്കെ. ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ, ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ദ യുണീക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ മെഡിക്കലിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ, പാത്തോജനിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജനിക് സ്ട്രക്ചർ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലൊരു സാധനം പഠിക്കുന്നില്ലേ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബാക്ടീരിയയുടെയും എന്താണ്, നോട്ട് ദ എൻറ്റയർ ബാക്ടീരിയ വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ആൻറ്റിജൻ, but instead certain parts of the bacteria will be acting as the antigen. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സീ ഇപ്പോൾ ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിജനാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ മൊട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും, ദേ വിൽ ഹാവ് എ ഫ്ലജല്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇപ്പോൾ സാൽമണല്ല ടൈഫി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. സാൽമണല്ല പഠിച്ചോ? സാൽമണല്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ മെഡിക്കലിൽ? ഹലോ, ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ദീസ് ആർ ദ സ്മോൾ യുണീക്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സാൽമണല്ല ടൈഫി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പോൾ സാൽമണല്ല ടൈഫിയുടെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലജല്ല എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ആൻറ്റിജൻ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഫ്ലജല്ല ആൻറ്റിജനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫ്ലജല്ല വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെ, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗം എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് എ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്, എ സ്മോൾ സീക്വൻസ് വിത്തിൻ ദ ഫ്ലജല്ല വിൽ ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി സെൽ റിസപ്റ്റർ ആവാം, ടി സെൽ റിസപ്റ്റർ ആവാം. ഇതിനോടൊക്കെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലജല്ലയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആൻറ്റിജൻ എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ സീക്വൻസസ് മാത്രമാണ് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ആൻറ്റിജൻ്റെ അകത്തും ഓരോ ആൻറ്റിജനിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്തും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത്തരം സീക്വൻസസ് ആണ് ആക്ച്വലി എപ്പിടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് പെപ്റ്റൈഡ് epitopes then attach to the class 2 MHC molecule, then they are transported to the surface on the APC. then അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മൈക്കോബാക്ടീരിയം പഠിച്ചോ? മൈക്കോബാക്ടീരിയം മെഡിക്കലിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണോ? ഹലോ, പഠിച്ചാ? മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ പാത്തോജനസിസ് എന്താണ്? Can anybody say what is the pathogenesis of mycobacterium? ഇല്ല, ആരും പറയില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അൺലൈക്ക് അതർ ബാക്ടീരിയ, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. ഫാഗോസൈറ്റോസിസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ഇൻറ്റേർണലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ,
they could not be destroyed. ഈ പറയുന്ന എൻഡോസൈറ്റിക് പ്രോസസ്സിങ് മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, റൈറ്റ്? So that means they are able to grow in the endocytic vesicles of the macrophages and hence they will not be killed. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ ദോ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് ദെയർ ആക്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാത്തോജൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി അല്ല. കാരണം ടി സെൽ ആക്ടിവേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ടി സെൽസ്. അപ്പോൾ ടി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ. പക്ഷേ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം? ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കണം, എന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതിനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ചില ഓർഗാനിസംസിന്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ചില സ്പീഷീസ്, അതേപോലെ തന്നെ ലീഷ്മാനിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഐ തിങ്ക് നീഡ് നോട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് വൺ. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, അറിയാലോ, ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിലേക്ക്. Then the mechanism, ഈ എക്സോജീനസ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. The endocytic compartments are gradually acidic and which will facilitate the hydrolysis of large peptides. ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വലി there are 3 type of compartments. 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഏർലി എൻഡോസോം, രണ്ടാമത്തെ ലേറ്റ് എൻഡോസോം, ദെൻ ലൈസോസോം. 3 തരത്തിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പേര് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏർലി എൻഡോസോമിൻ്റെ pH ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 6 to 6.5 ആണ് ഏർലി എൻഡോസോം. ദെൻ ലേറ്റ് എൻഡോസോം വിത്ത് എ pH 5 to 6. Then that means there is a gradual reduction in the pH into acidic. Then finally lysosome with pH of 4.5 to 5 or even below that. Okay. Then normally we know that this processing of the antigen will occur within these endocytic compartments. When the antigen enter the lysosome, that would have been cleaved into required fragments. Okay, ഈ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും when it reaches into the lysosome. At the same time, parallelly, the MHC molecules are synthesized and they are transported into the vesicles. പെപ്റ്റൈഡ്സ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, MHC മോളിക്യൂൾസും ഇതേ മെംബ്രെയിൻസിലേക്ക്, ഇതേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും, റൈറ്റ്? ദെൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they will interact into form the complex. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറി പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചില മെക്കാനിസം നമ്മൾ നേരത്തെ എൻഡോസൈറ്റിക് പാത്വേ കണ്ട പോലെ തന്നെ, സൈറ്റോസോളിക് പാത്വേയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചില ഇൻറ്റേർണൽ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എബൌട്ട് ദ ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. That means the binding cleft of MHC is protected from non-specific binding with, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന MHC class 2 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ class 2 MHC മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് ക്ലെഫ്റ്റിൽ മറ്റു പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും ബൈൻഡ് ചെയ്യാതെ, നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതോ വേറെ ഒന്നും ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് there is a special additional protein called invariant chain. ഒരു ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാസ് 2 MHC മോളിക്യൂൾ. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലിപ്പ്. നമ്മളൊരു എന്താണ്, ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട പോലെ ഇതിനെ അടച്ചു വെക്കും ഈ സാധനത്തിനെ. ദിസ് ഈസ് ദ ആൽഫ ബീറ്റ, ദാറ്റ് മീൻ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാസ് 2 MHC മോളിക്യൂൾ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് CD74 എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളാണ്. It's otherwise also called LI, capital L, small I. LI എന്ന പേരിലും ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൈമർ ഓഫ് എ പെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ RER. ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ട്രൈമറാണ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ RER itself. Then bind to the peptide binding cleft of the MHC class 2. Then prevent binding of any endogenous antigens present in the RER. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ അത് കൂടാതെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദേ പ്ലേ സം ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദ ഫോൾഡിംഗ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ ചെയിൻസ്, their exit from the RER and the subsequent routing of class 2 MHC molecule to the endocytic processing pathway from trans-Golgi network.
അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ വിൽ ഡു സം റോൾ. ഇനി ഈ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിനെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. വെൻ ദ ആൻറ്റിജൻ കംസ്, ഈ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് നമുക്ക് ആൻറ്റിജനെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ, ഒന്ന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ദ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ ഈസ് ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എനി ആൻറ്റിജനിക് കമ്പോണൻസ്. നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൽഫ ചെയിനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആൻറ്റിജൻസ് കനോട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ദിസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻസ് ആർ ഫൈനലി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലെഫ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ആസ് ദ MHC മോളിക്യൂൾസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദ എൻഡോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾ. എൻഡോസൈറ്റിക് വെസിക്കിളിലൂടെ ഈ MHC മോളിക്യൂൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് because there is a very high acidic environment. ഈ acidic environment ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? They will undergo lysis as and when they pass through the endocytic compartments. So there is a gradual degradation of this invariant chain, right? ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് you can see the image. ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോയി. ചെറിയൊരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയായി. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയാവുന്ന എ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ കോൾഡ് ക്ലിപ്പ്, CLIP. ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ക്ലാസ് 2 അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ പെപ്റ്റൈഡ്. അതാണ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയാവും. സോ ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ. ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിനിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ റിമൈനിങ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലീവേജ് ഓഫ് ദ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ. ക്ലെഫ്റ്റിൽ ബാക്കിയാവുന്ന സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് പെപ്റ്റൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ക്ലിപ്പിനെയും ആരും റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ക്ലിപ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? വെൻ ദ ആൻറ്റിജൻ കംസ്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആൻറ്റിജൻ വരുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പെപ്റ്റൈഡ്സ് വരുന്നത്. ഈ പെപ്റ്റൈഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ദ ക്ലിപ്പ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, ready to occupy the site. The clip is also replaced by the small peptides. That means these are the antigen. ഈ small peptide എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻറ്റിജൻസ്. with the help of proteins like HLA, DM and HLA, DO. HLA, DM, DO എന്നൊക്കെ എന്താ HLA? What is HLA? നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ HLA എന്താണെന്നുള്ളത്? എന്താണ്? These HLA molecules are പാർട്ട് ഓഫ് ദ MHC ജീൻ ക്ലസ്റ്റർ. MHC ജീൻ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് HLA എന്ന്. HLA, DM ആയാലും DO, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോട്ടീൻസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെപ്റ്റൈഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് 2 MHCയുടെ ബൈൻഡിങ് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ക്ലിപ്പിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? HLA, DMഉം HLA, DOയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിനും ക്ലിപ്പും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ? എൻഡോസൈറ്റിക് പാത്വേയിൽ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. എൻഡോസൈറ്റിക് പാത്വേ നടക്കുന്നത് എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, then exogenous antigens enter into the body. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ആദ്യം ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ സോ കോൾഡ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, മാക്രോഫേജസ്, ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബി സെൽസ്, ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ആൻറ്റിജൻസിനെ ആദ്യം ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യും ത്രൂ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ഓർ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? these antigens will enter through a series of compartments. A series of endocytic compartmentsiലൂടെ ഈ ആൻറ്റിജൻസ് പാസ് ചെയ്യും. ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഹൈലി അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. അത് കൂടാതെ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? യൂഷ്വലി ദീസ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് വിൽ ബി ക്ലീവ്ഡ് ഇൻ ടു റിക്വയർഡ് സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, വളരെ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ക്ലീവ് ചെയ്യപ്പെടും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? ക്ലാസ് 2 MHC മോളിക്യൂളിൻ്റെ സിന്തസിസ് എവിടെ നടക്കും? എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനകത്ത് നടക്കും. ദെൻ ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലവും എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? നമ്മുടെ ഈ എൻഡോസൈറ്റിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് 2 MHC മോളിക്യൂൾ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ദ ബൈൻഡിങ് ക്ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് 2 MHC ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിൻ. ഈ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയിന് എന്താണ്? they are associated to the class 2 MHC molecule in a position that it binds onto the cleft. Okay, and when this complex reaches into the
ഇൻ ടു ദ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അസിഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഈ ഇൻവേരിയൻ ചെയിൻ ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോകും. ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവസാനം ഒരു ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം ബാക്കിയാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഇനി ക്ലിപ്പിനെയും ആരാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിപ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആൻറ്റിജൻസ് ആണ്. അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ക്ലിപ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ആണ് നമ്മൾ HLA-DMO HLA-DO ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ആൻറ്റിജൻസ് അവിടേക്ക് വരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൗ ദ ആൻറ്റിജൻ MHC class 2 കോംപ്ലെക്സ് ഈസ് റെഡി. സോ ദിസ് കോംപ്ലെക്സ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ സർഫേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എൻഡോസൈറ്റിക് പാത്വേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഭാഗം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ഓക്കെ, സോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ദിസ് കമ്പാരിസൺ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? ഫോർ ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എൻഡോസൈറ്റിക് ആൻഡ് സൈറ്റോസോളിക് പാത്വേ. ഓക്കെ, ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. So here you can see the references. Okay, so this basically you can go for the QB where you can find the details. അതല്ലാത്ത മറ്റ് റെഫറൻസും പോവാം. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ.